Adilakshmi Tadapalaya Mam
दुर्गादिरूपेण विश्वमावृत्यतिष्ठति आवाहयामि त्वां देवी सम्यक् सन्नीता भव चण्डिका दुर्गा सिंहासनं चारो प्रीत्यर्थं रक्षता चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्ये आसनं समर्पयामि पुष्पाक्षरक्षीरा राजधिलक्षालके श्रुतमर्घ्य प्रदास्यामि चण्डिके प्रदक्षिणाम् सम्पन्नं लवेङ्केन्दोभिरन्वितं ग्रहाणाचमनं समर्पयामि पुनराचमनं तव श्रीचण्डिका दुर्गा परमेश्वर्ये नमः पुनराचमनं समर्पयामि मुखात्रप्रदायो निषदार्षते चण्डिका मधुभातारुतायते मदक्षरं त्रिवृन्दावः नाथेर्नसन्तोषदे मदनक्तमदोषं मदमस्वाद्यं व्रजा मधुर्यवनत्तमभ्यदा बृहस्पति प्रसोदास्तानामञ्चस्तं मासः कदलीफलस्नानं समर्पयामि ॐ शुद्धोदकसमायुक्तं गङ्गासकसमुत्तमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि नमस्तुभ्यं सर्वाभिष्टप्रदायिने सर्वलक्षणसम्भूते दुर्गा देवी नमोस्तुते चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्ये नमः कञ्चुकं समर्पयामि माङ्गल्यं मणिसंयुक्तं मुक्तावरसमन्वितं दत्तं मङ्गलसूत्रं ते ग्रहाण परमेश्वरी पदयान्तु मनोहरान् अलङ्काराग्राणत्वं ममाभिष्टप्रदाभव श्रीचण्डिका दुर्गा परमेश्वर्ये नमः अलङ्कारान् समर्पयामि गन्धचन्दनसंयुक्तं कुङ्कुमादिमेश्वरम् कज्जरं दीपसम्भूतं त्रीडालोचनभूषणं नेत्रयोगदं चैव ग्राणजगदेश्वरी चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्ये महाकज्जरं समर्पयामि कागिरं कङ्कणं देवी सीमन्तकर्णायदां कृष्णाचण्डिके देवी दारुणसङ्काशं जपाकुसुमसन्निभं सीमन्तभूषणार्ताय सिन्धूरं प्रदक्षदा चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्ये नमः सिन्धूरं समर्पयामि परिमलद्रव्यं चण्डिके
साध्वी श्रीधरा प्रिय भार्ये तापं निवारय शत्वं ग्रहणपरिणादकम् श्रीचण्डिकायै नमः तुषारोदकं समर्पयामि। ॐ हरिद्राक्षारसंयुक्तं कुङ्कुमं कामदायकं पालालङ्करणं प्रोक्तं सौमङ्गल्यं प्रयच्छमे श्रीचण्डिकायै नमः कुङ्कुमं समर्पयामि। ॐ बिल्ववृक्षकृतावासे बिल्वभद्राप्रिये शिवे बिल्ववृक्षसमोद्दोता गन्धश्च प्रदगत्यता श्रीचण्डिकायै नमः बिल्वगन्धं समर्पयामि। ॐ अक्षतां सुभद्रां देवी हरिद्राजुर्मणिश्रियां प्रतिगृह्णीष्वकुमारी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते श्रीचण्डिकायै नमः अक्षतां समर्पयामि। मालती बिल्वमन्दार कुन्दां जातविमिश्रितं पुष्पं ग्रहणदेवेशे सर्वमङ्गलदा भव श्रीचण्डिकायै नमः पुष्पं समर्पयामि। शिवभक्ति शिवे देवी शिवभक्तवयामहे द्रोणपुष्पं मया दत्तं गृहाण शिवदा भव श्रीचण्डिकायै नमः द्रोणपुष्पं समर्पयामि। मल्लिके करवीरेष्टं पटे शतपुष्पके पुन्नागमगुणेश्चैव तुभ्यम् आनन्दरूपिणी श्रीचण्डिकायै नमः नानापुष्पाणि समर्पयामि। केतकी मालते मल्लिका देवी अष्टोत्तरशतनाम पूजनात्यन्त कर्म करिष्ये चण्डिकायै नमः मंगलायै नमः। ओम सुशीलायै नमः। ओम परमार्थप्रमोदिन्ये नमः। ओम योगांगायै नमः। ओम धनुष्यादिन्ये नमः। ओम योगपीठधरायै नमः। ओम मुक्तायै नमः। ओम मुक्तानां परमागत्ये नमः। ओम नारसिंहे नमः। ओम सुजन्मने नमः। ओम मोक्षदायै नमः। ओम दूत्ये नमः। ओम दाक्षिण्ये नमः। ओम दक्षिणदायै नमः। ओम दक्षायै नमः। ओम सुदक्षायै नमः। ओम कोटिरूपिण्ये नमः। ओम क्रतुस्वरूपिण्ये नमः। ओम कात्यायन्ये नमः। ओम स्वस्तायै नमः। ओम स्वच्छन्दायै नमः। ओम कविप्रियायै नमः। ओम सत्यग्रामायै नमः। ओम बहिस्थितायै नमः। ओम काव्यशक्त्यै नमः। ओम काव्यप्रदायै नमः। ओम हेमपुत्रे नमः। ओम सत्यायै नमः। ओम पारियात्रायै नमः। ओम मैनाकायै नमः। ओम भगिन्ये नमः। ओम सौदामिन्ये नमः। ओम सदामायायै नमः। ओम सुभगायै नमः। ओम कृत्तिकायै नमः। ओम कालशाकिन्ये नमः। ओम रक्तबीजपदायै नमः। ओम तृप्तायै नमः। ओम सुतपायै नमः। ओम बीजसन्तत्यै नमः। ओम जगज्जीवायै नमः। ओम जगद्बीजायै नमः। ओम जगत्त्रयेतेशिन्ये नमः। ओम स्वामिकराज्ये नमः। ओम चन्द्रायै नमः। ओम साक्षात्स्वरूपिण्ये नमः। ओम षोडशकलायै नमः। ओम एकपदापादायै नमः। ओम अनुबन्धवायै नमः। ओम यक्षिण्ये नमः। ओम धनदार्चितायै नमः। ओम चित्रण्ये नमः। ओम चित्रमाजायै नमः। ओम विचित्रायै नमः। ओम भुवनेश्वर्ये नमः। ओम चामुण्डायै नमः। ओम मुण्डहस्तायै नमः। ओम चण्डमुण्डहस्तायै नमः। ओम उद्धटायै नमः। ओम अष्टम्ये नमः। ओम एकादश्ये नमः। ओम पूर्णायै नमः। ओम नवम्ये नमः। ओम चतुर्दश्ये ओम धरित्रे नमः। ओम अभिरामायै नमः। ओम भैरव्ये नमः। ओम गंभीराय त्रिपुरभैरव्ये नमः। ओम महाचण्डायै नमः। ओम महाभैरव पूजितायै नमः। ओम अप्तिमालाधराय तन्ते नमः। ओम तकेशायै नमः। ओम बन्धोगतुमेक्षणायै सन्निधं दीपं ज्ञानप्रदां देवी प्रीत्यर्थं प्रदर्शना चण्डिकायै नमः। ब्रह्मज्ञात्मना दीपं दर्शयामि।
ॐ जुषाणं देवि नैवेद्यं नानाभक्ष्यं समन्वितं परमान्नं मया दत्तं सर्वाभीष्टप्रयच्छ मे श्रीचण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः नैवेद्यं समर्पयामि स्वाभूतकं मया दत्तं घ्राण परमेश्वरे समर्पयामि कर्पूरचूर्णसंयुक्तं नागवल्लीदलेर्युतं पूगीफलसमायुक्तं ताम्बूलं प्रदगच्छताम् ब्रह्मणे नमः तस्मै नमः नमः विष्णवे महते करोमि रावृणीमहे ध्यातुं यदन्तरिक्षं जन्म
विष्णु विष्णु दशोदशेमापद्यन्तु वाङ्गिरः दिम्नेन वाजे विराजनम् वादस्तमे प्रथमस्तमे प्रयदिस्तमे प्रदिस्तमे वेदस्तमे कलस्तमे स्वरस्तमे श्लोकस्तमे श्रावस्तमे अदृष्टमे स्तमे नवस्तमे शापागास्तमे देवारास्तमे अन्मातमे मृत्तिकातमे गिरयस्तमे पर्वतास्तमे शिखरास्तमे वनस्पतयस्तमे हिरण्यस्तमे यस्तमे सीतस्तमे द्रवस्तमे श्रावस्तमे लोहन्तमे कृष्णभावस्तमे वेदस्तमोषधयस्तमे कस्तभक्त्यन्तमे कृष्णभक्त्यन्तमे ग्राम्यास्तमे पिटवारण्यास्त यज्ञेन गौरन्नां जन्मस्तमे शक्तिस्तमे तस्तमे मस्तमे दस्तमे गतिस्तमे सोमस्तमे इन्द्रस्तमे पृथ्वस्तमे इन्द्रस्तमे
ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಹಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಲೋಕಗಳು ಬರ್ತದೆ. ದೇವರೆಂದ್ರು ನಾವು ಮಗುವಿನ ಆಟ ಅಂತ, ಮಗು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆ ಕಟ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ದೂಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದೆ, ದೂಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನೆಗಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ದೋಲಂ ಯೋಗೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ತರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಏನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೂವಾಗಲಿ, ಫಲವತ್ತಾಗಲಿ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲಿ, ನೀರಾಗಲಿ, ಮಣ್ಣಾಗಲಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವನೆ, ಮಗು ತಾಯಿಯ ಸಂಬಂಧ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ತಾಯಿ ಮನ್ನಿಸ್ತಾಳೆ, ಆಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪವಿತ್ರದೋಪ ಹರಣಿಯು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದು, ಅದು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವಿಯ ಆವಿರ್ಭಾವದಿಂದ ದೇವಿ ಗಮನ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರರು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆ ಮಧುರಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಆ ಪರಮಾನ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಮಂತ್ರೈಹಿ, ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಮಂತ್ರ 700 ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದೊಂದು ಆಹುತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ದೇವಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ದೇವಿಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗಮನಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಮನಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಹಾಗೆ ದೇವಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವತಿಗೆ 3 ಸ್ವರೂಪ, 13 ಅಧ್ಯಾಯ, 700 ಶ್ಲೋಕ, ಹಾಗೆ 3 ಸ್ವರೂಪ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬ 3 ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಪರಮಾನಾಹುತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಸ್ತುತಿಮತಿ, ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯ, ಸ್ತುತಿವೈ ಭವಜಾನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಗಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾನವನ್ನು, ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರುದ್ರವಾದ್ಯವನ್ನು, ವಾದ್ಯದೇವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಪರಾಧ
ದೇವಾರಾಧನ ಮಂಗಲಂ ತುಲಗಣಾವಾದಂ ತದಾ ಮಂಗಲಂ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ. ಪಂಚಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ನೀರು, ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪು, ವಾಯು, ತೇಜಸ್ಸು, ಆಕಾಶ, ಹೀಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತ ಪ್ರತೀಕವಾದಂತಹ 5 ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ದೇವಿಯ ಮಂಡಲವನ್ನು ದೇವಾರಾಧನ ಮಂಡಲಂ ಸುರಗಣಾವಾದಂ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಂಡಲವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕಲಸದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ವಾಯು ಬೇಕು, ಆಕಾಶ ಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡುಂಟು. ಹಾಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಲ ಆರಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೋ, ಕಲಶಾರಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೋ, ಅಗ್ನಿ ಆರಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ವಿಚಾರ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಷ, ದ್ರವ್ಯ ದೋಷ, ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೋಷ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲೇ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣದಿಂದ ಮಹಾದೇವಿಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಾಕಾಳೀಶ್ವರನಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಆರೋಗ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ, ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದರೆ ಸಾರದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಕಾಲಕಾಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರ್ವಕಾಲ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮುಗಿದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಪ್ರವೇಶ ಆದಂತಹ ಪುಣ್ಯಕಾಲ. ಆ ಭೀಷ್ಮರು ಅವರು 2 ತಿಂಗಳೇನ ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾದು ಅವರು ಮರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರ. ಶಾರದೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಉತ್ತರಾಯಣ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅವರ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹಾಗೆ ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಬಲದಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ತರಾಯಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂತಹ ಕಾಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂತಹ ಕಾಲ. ದಾನ, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದಂತಹ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳು, ಮದುವೆಗಳು, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಈ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ತರ ಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಅಂತಹ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 25ನೇ ವರ್ಷ, 24 ವರ್ಷ ಮುಗಿದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಭಗವತಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಗಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣತೆ ಬರ್ತದೆ, ಏನೋ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಂತು ಹೋಗುವಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಹಾದೇವಿಯೇ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಭಗವತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂತ ಕಥೆಯಿಂದ ಪುನೀತರಾದ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ದೇವಿಗೆ ಆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಚಂಡಿಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹೋಮವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧನವನ ದಲೈ ಮಂದಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗವನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ಅವರ ಶರಣಾನಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಅವರ
ಒಟ್ಟಿನ ಒಳನಾಡ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಭಗವತಿಯು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಚಿತರಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮಹಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೈವೇದ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಹರಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಭಗವತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ದಾನ ದಕ್ಷಿಣೆ ಅನ್ನದಾನ ಈ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಭಗವತಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರವರ ಮನೋತ್ ಪೀಠವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಓಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಆರಾಧಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ದ್ರವಿಣ ಜಗಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮಃ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. महाकाली मणितरिकुवल्लि महाकाली विदमासनं महालक्ष्मी विदमासनं महासरस्वती विदमासनं कन्निका स्वरूपी दुर्गा परमेश्वरी विदमासनं तरिकुवल्लि लक्ष्मीनारायणं बहुस्वाभाव्यामि महाकालीं बहुस्वाभाव्यामि महालक्ष्मीं बहुस्वाभाव्यामि महासरस्वतीं बहुस्वाभाव्यामि कन्निका स्वरूपी दुर्गा परमेश्वरीं बहुस्वाभाव्यामि. ನಾವು ಮೂಲತಃ ಬಾದಾಮಿಯವರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿಯವರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು 30 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, 30 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. 10 ವರ್ಷ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅಮ್ಮವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈಶ್ವರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು. ಅವರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು. ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೋಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಹೋಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಭಟ್ರಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಸತ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ವೈನಿಯವರ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಈಶ್ವರರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಭಾರಿ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ 4 ಜನ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ 4 ಜನ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಮುಧೋಳದಿಂದ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು 10ರಿಂದ 12 ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಈಶ್ವರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಬೆಳೀಲಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 9 ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ
ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರತ್ನ ರಾವ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂಪನಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಈಗ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆವು. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಊರ್ಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಸಿರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂಥರ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಸಹ ಆಯಿತು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಗಿ ನಿಸರ್ಗ, ಇಲ್ಲೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ಇದೆ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ಆನಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆವು, ಅಥವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಿವಸನೇ ಈ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿದ್ರು 14ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬನೇ ಆಗಿದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣನೂ ಆಯಿತು, ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ನಾವೇ ತಿಂತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. 9 ಕೆರೆ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಸಹ ತಿಂತೇವೆ. ಅದರ ಆನಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿವಸವೇ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತದೆ? ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅವರು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವತ್ತಿಂದ 25 ಈ ಸಲದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಈ ಸಲ ಮಹಾಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಹ ಬೇಡ, ನಾವು ನವಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಾಡುವಂಥೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ರೀತಿ ಈ ಸಲ ನವಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆ ನವಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನಿಗೂ 9 ಕೆರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು? ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನಿಗೂ 9 ಕೆರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 9 ಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವರದ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಅರಮನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕುರು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋಮನಾಥನ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಳ ತೋಟ ಇತ್ತು, ಕೃಷಿ ಇತ್ತು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಮುಂದುವರಿದಂಥ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು 9 ಕೆರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಟಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತನ್ನು. ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ 9 ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ಕೃಷಿಗೆ. ಸೋಮನಾಥನ ಒಡತಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಎಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆಂದು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮುಕ್ಕಾಲಂಶದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಕೆಲಸ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಅದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಈಗ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ವನದೇವತೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಿಮಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ, ಊರಿನವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ತಾಯಿಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೋದೆಂಬ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ.